салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 25 августи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. даъвати созмони милал: тоҷикистон бояд ихроҷи гурезаҳои афғонро бас кунад. расонаҳои русия: толибон техникаи ҷангиашро ба марзи тоҷикистон интиқол медиҳанд. 12 соли ҳукми нави Фаридун Давлатзода барои даъватҳо ба терроризм дар зиндони Русия. занозанӣ байни муҳоҷирони тоҷик дар канори шаҳри Москав. эмомалии раҳмон ба беш аз 200 нафар унвону ҷоиза дод. 4 рекетери тоҷик дар Петербург бо талаби пул як тоҷики дигарро рабуданд. 3 садамаи марговар дар душанбе варзо ва себистони Данғара. ва акнун тафсилоти хабарҳо. идораи паноҳандагони созмони милали муттаҳид рӯзи 25 августи соли 2022 дар як изҳорот аз идомаи боздоштҳо ва депортатсияи паноҳҷӯёни афғон дар тоҷикистон изҳори нигаронии ҷиддӣ кард ва бори дигар ҳушдор дод, ки бархилофи иродаи онҳо ба бозгашт ба кишварашон маҷбур кардани афроде, ки аз тарсу таъқиб фирор карданд, ғайриқонунист ва ҳаёти онҳоро зери хатар мегузорад. бино ба иттилои идораи паноҳандагони созмони милал, бархилофи даъвати ин идора ба қатъи ихроҷҳо, мақомоти тоҷикистон дар мавриди охирин рӯзи сешанбе 23 августи соли 2022 боз ҳудуди 5 шаҳрванди афғонистон аз ҷумла 3 кӯдакро ҳамроҳи модарашон тавассути гузаргоҳи 5 поён дар ҷануби тоҷикистон ба афғонистон баргардониданд. элизабета Тан, мудири идораи паноҳандагони созмони милал дар умури ҳимояти байналмилалӣ дар шаъри ин ихроҷ гуфт: тоҷикистон бояд боздошту ихроҷи паноҳҷӯёнро қатъ кунад, чунки ин ҳаёти онҳоро зери хатар мегузорад. маҷбуран баргардонидани гурезаҳо хилофи қонун ва хилофи асли ихроҷ накардан аст, ки нуқтаи меҳвари ҳуқуқи байналмилалӣ дар бобати гурезаҳо дониста мешавад. дар изҳорот гуфта мешавад, ки идораи паноҳандагони созмони милал аз соли 2021 мавридҳои фаровони боздошти паноҳҷӯён, маҷбуран баргардонидан ё ба қаламрави тоҷикистон роҳ надодани афроде, ки ба ҳимояти байналмилалӣ эҳтиёҷ доранд, сабт кардааст. ин дар ҳолест, ки идораи паноҳандагони созмони милал моҳи августи соли 2021 билофосила баъди қудратро дар афғонистон ба даст овардани ҷангҷӯёни ҳаракати тунрави толибон тавсияи муҳоҷиронеро нашр кард, ки манъи маҷбуран ба ватанашон баргардонидани паноҳҷӯёни афғон даъват мекунад. ин тавсияи саросарӣ моҳи феврали соли 2022 дигар бора тамдид карда шуд. ба ақидаи идораи паноҳандагони созмони милал, паноҳҷӯёни афғон, ки дар ҷустуҷӯи макони амн мебошанд, бояд ба ҳимоят ва раванди одилона ва муассири дарёфти паноҳгоҳ дар тоҷикистон дастрасӣ дошта бошанд. маҷбуран баргардонидани паноҳҷӯён онҳоро дар афғонистон ба хатари таъқиб рӯбарӯ мекунад ва ин бар сари худ нақси ҷиддии ҳуқуқи байналмилалист, гуфта мешавад дар изҳорот. паноҳҷӯёни афғон маъмулан аз қаламрави тоҷикистон барои расидан ба кишварҳои ободтари дунё ҳамчун аз як нуқтаи транзит истифода мебаранд. дар як соли охир ҳудуди 4000 паноҳҷӯи афғон аз тоҷикистон ба кишварҳои дигари дунё интиқол дода шуданд. ҳоло дар тоҷикистон ҳудуди 10 000 паноҳҷӯ аз афғонистон ба сар мебаранд. расонаҳои русия Авиапро ва Военная Дела рӯзи 25 августи соли 2022 хабар доданд, ки ҷангҷӯёни ҳаракати тунрави толибон як сол пеш ҳукуматро дар афғонистон ба даст оварданд, нирӯҳои худро ба марзи тоҷикистон интиқол дода истонанд. ин хабар билофосила баъди изҳороти вазири мудофиаи Русия Сергей Шойгу аст, ки дар нишасти вазирони мудофиаи кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай дар Тошканд гуфт: русия бо дар назардошти вазъи афғонистон омодагии ҷангии пойгоҳҳои ҳарбияшро дар тоҷикистону қирғизистон тақвият медиҳад. сомонаи Авиапро хабар додааст, ки тонкҳо ва дигар техникаи ҷангии толибонро дар ҳолати ҳаракат ба сӯи марзи тоҷикистон мушоҳида карданд. сухан дар бораи ҷобаҷокунии гурӯҳи бузурги террористон дар фосилаи нисбатан наздик аз хати марз бо ин кишвар меравад. ин метавонад аломати омодагии террористҳо барои ҳамла ба тоҷикистон бошад. таъкид шудааст дар мақолаи ин нашрия. Авиапро ёдовар шудааст, ки ахиран фармондеҳони толибон дигарбора ба тоҷикистон таҳдиди ҳамла карда буданд. ин дар ҳоле буд, ки тоҷикистон ба толибон баргардонидани чархболу ҳавопаймоҳоеро, ки як сол пеш халабонҳои афғон қабл аз сари қудрат омадани толибон аз афғонистон ба кишварҳои ҳамсоя аз ҷумла ба тоҷикистон гурезонида буданд, рад кард. таҳдид тавре ба назар мерасад таҳдиди хеле воқеист.
چون که اگر قبلا در مرز با تاجیکستان تماجوی تنها نیروهای سرشمار جنگیان مشاهده میشد، انتقال کنونی تکنیکای جنگی دیگرباره بیانگر آن است که طالبان به حمله تیار دیده ایستادند. می نویسد آویا پرو. سامانه وی نیدیلا این را برای شدن طلب طالبان در مورد برگردانیدن چرخبال و هواپیماها به تاجیکستان گریزانیده شده ربط داده است و نوشته است انتقال نیروهای زمینی و تکنیکی زیر پوش طالبان به مرز تاجیکستان در حال صورت میگیرد که فرماندهان طالبان اخیراً به این کشور همسایه تهدید حمله کرده بودند. نمایندگان تاجیکستان و طالبان هنوز این خبر را رسما شرح ندادند، ولی چند پیش یک فرمانده ارشد طالبان در ولایت با تاجیکستان همسایه تخار به مقامات تاجیکستان هشدار داده است که اگر دست از مداخله در امور افغانستان نبردارند، نیروهای این حرکت تندرو قادرند در بین یک هفته تاجیکستان را تصرف کنند. از آن پیش یک نماینده دیگر طالبان تهدید کرده بود که اگر جامعه جهانی اجازت بدهد برایشان برای اشغال تاجیکستان همگی 24 ساعت کافی است. تاجیکستان از بین کشورهای همسایه افغانستان یگانه کشور است که رژیم نو طالبان را قطعا قبول نکرد و با پشتیبانی آشکارا از جبهه مقاومت ملی افغانستان برابری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود شورتیار از طالبان طلب کرده بود که در حکومت خود به تاجیکان افغانستان جایگاه شایسته بدهند. اخیراً وزیر مدافع روسیه سرگئی شویگو گفت با در نظر داشت وضع در افغانستان از جمله در مرزهای آن کشور با آسیای مرکزی، پایگاه‌های روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان را از لحاظ سطح آمادگی جنگی تقویت می‌دهند. دادگاه حربی حوزه جنوب روسیه در شهر رستوف لبدان روز 24 آگوست سال 2022 شهروند تاجیکستان دولتزاده فریدون علی مردان را که 5 سال قبل با جرم قاچاق مواد مخدر به 12 سال زندان محکوم شده در یک محبس ولایت رستوف ادای حکم کرد، این بار با جرم تروریسم باز به 12 سال زندان محکوم کرد. 3 سال اول حکمش را فریدون دولتزاده باید در زندان پوشیده ادا کند. دادگاه او را بر اساس قسم 1 ماده 205 و قسم 2 ماده 205 کودکس جنایتی روسیه در سفید کردن و تبلیغ تروریسم و دعوت محبوسان دیگر به انجام حمله‌های تروریستی گناهکار شناخت. دادگاه حربی حوزه جنوبی روسیه در تلگرام کانالش در شرح حکم فریدون دولتزاده نوشت معین کرده شد که روزهای 7 و 30 سپتامبر و 13 اکتبر سال 2020 عیبدار شونده هنگام ادای حکم در یک مؤسسه اصلاحی در حدود ولایت رستوف در جریان صحبت با محبوسان عملهای خشونت آمیز و ضرورت اشتراک در مبارزه مسلحانه به ضد نمایندگان دینهای دیگر و کارمندان مقامات حفظ حقوق را سفید کرده است. دادگاه حربی روسیه افزوده است که دولتزاده همچنین دیگران را به انجام ترکشات در شعبه‌های پلیس در قلمرو جمهوری تاجیکستان متقاعد و دعوت میکرد. دادگاه تفصیلات دیگر نداده است. خود محکوم شده برای اظهار نظر در رابطه با این اتهامات و حکم نسبتش صادر شده دسترس نیست. بنا به آمار رسمی خدمات فدرالی زندانهای روسیه تا اول سال 2021 در زندانهای این کشور بیش از 7000 نفر آزادگان تاجیکستان ادای حکم میکردند و بیش از 1200 مهاجر دیگر تاجیک در بازداشتگاه‌های روسیه تحت تفتیش قرار داشتند. ده‌ها زاده تاجیکستان در روسیه با جرم‌های مربوط به تروریسم و افراطگرایی زندانی شدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. در جریان مناقشه گروهی بین مهاجران در شهر ازمایل و در کنار شهر مسکو 2 نفر جراحت برداشتند. در خدمات مطبوعات پلیس ولایت مسکو روز 24 آگوست سال 2022 به خبرگزاری روسی تاس گفتند که این مناقشه روز 22 آگوست رخ داده، در آن بیش از 10 تن آزادگان تاجیکستان اشتراک کردند. تا این ساعت معین کرده شده است که بین گروه شهروندان مناقشه زبانی سر شده است و سپس آنها به کوچه برآمده زن و زنی کردند. در نتیجه این حادثه 2 مرد سالهای تولدشان 1993 و 1989 جراحت جسمانی برداشته به بیمارستان انتقال داده شدند. خبر داده است همصحبت تاس در پلیس ولایت مسکو گفتند که به شعبه پلیس یک جوان 19 ساله زاده آسیای میانه را که قبلا هم سود شده بود آوردند. نسبت به وی بر اساس ماده 18 کودکس قانونشکنی‌های مأموری روسیه با اتهام ویران کردن قاعده‌های بود و باش در روسیه پروتکل مأموری ترتیب دادند. در حال حاضر برای معاین و بازداشت کردن اشتراکچیان دیگر مناقشه مجموعه چاره‌بینی‌ها برو انداخته شدند. افزودند در پلیس ولایت مسکو موردهای افزاینده زناشویی‌ها بین مهاجران
مویه نگرانی جدی مقامات روسیه شده است. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی‌ها بین مهاجران در منطقه‌های گوناگون روسیه، وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی‌ها بیرحمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم می‌کند. کارمندان پلیس گاتچینای ولایت لنینگراد روسیه روز 24 آگوست سال 2022 همه 4 نفر گمانبر برآوردن یک مهاجر تاجیک را دستگیر کردند. آدمربایان هموطنان خود او بودند که در پتربورگ و ولایت لنینگراد به سر می‌بردند. نشریه محلی مایک 78 خبر داد که شام 18 آگوست 4 نفر ناشناس یک شهروند 26 ساله تاجیکستان را بودند. آنها از ماشین فرآمده با کارد به این جوان تاجیک تهدید کردند و او را به ماشین بار کرده به یک قهوه‌خانه در پهلوی ایستگاه متروی پرناس در کناره‌های شمال پتربورگ بردند. در آنجا آنها جوان جبر دیده را لطوکوب کرده طلب کردند که خود حاضر 300,000 روبل بدهد و سپس هر ماه 50,000 روبل. جبر دیده وعده داده است که طلب آنها را بدون چون و چرا اجرا می‌کند. گروگانگیران بعد این او را جواب دادند تا پول را جمع کرده بیاورد، ولی او بعد رهایی‌اش راست به شعبه پلیس رفته خبر داده است که هدف ریکترها قرار گرفته است. مقامات حفظ حقوق در رابطه با این حادثه بر اساس قسم دوم ماده 126 کودکس جنایتی روسیه با اتهام آدمربایی از جانب گروه متشکلانه با مصلحت پیشکی با استفاده از زورآوری و با مقصد طمع‌جویی پرونده جنایتی گشوده مواد جمع آوردهشان را الکی به کمیته تفتیشات سپردند. روز 24 آگوست همه 4 نفر گمانبر شونده دستگیر شدند. این زادگان تاجیکستان از 31 تا 35 سال داشته فعلا در بازداشت قرار دارند. سبب هموطنی خودش را ربودن و از وی طلب کردن چنین مبلغ بزرگ معلوم نیست. تفتیش این پرونده ادامه دارد. به دستگیر شدگان برای آدمربایی از 5 تا 12 سال زندان تهدید میکند. روز 25 آگوست سال 2022 در قصر ملت پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به بیش از 200 نفر از عالمان، آموزگاران، شاعران و نویسندگان، اهل فرهنگ و صنعت، کارگران و ساختمانچیان، کشاورزان و صاحبکاران برای نتیجه های نظررس در فعالیتشان مکافات و عنوان و جایزه های دولتی سپرد. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت با فرمان پرزیدنت درباره سرفرازگردانی کارمندان ساحه علم و فرهنگ، تندرستی، استحصال مال و خدمت رسانی ها، مقامات محلی حکومت دولتی، دیگر خدمتچیان دولتی و صاحبکاران قرارهای حکومت و امر پرزیدنت برای سهم ارزنده در رشد علم و فرهنگ مملکت، حفظ سلامتی اهالی، فعالیت ثمرناک در خدمت دولتی و دستاوردهای بلند استحصالی. همچنین طبق قرار کمیسیون جایزه به نام اسماعیل سامونی 12 نفر برندگان جایزه به نام اسماعیل سامونی در سال 2022 گردیدند. 18 مارس سال 2022 امامعلی رحمان در واخوری با عالمان با مقصد اصلاح کمبودی‌های جای داشته در مؤسسه‌های تعلیمی و بهتر کردن صفت تحقیقات علمی در همه اینستیتوت و مرکزهای علمی اکادمی پیشنهاد کرده بود که حکومت برای هوسمند گردانیدن عالمان و آموزگاران فنهای طبیعی و دقیق و ریاضی مکافات مخصوص دولتی تأسیس دهد و هر سال 15 آموزگار و عالمان بهترین با این مکافات سرفراز گردانیده شوند. روز 25 آگوست 14 نفر را با جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در سال 2022 سرفراز گردانیده شدند. اسم برندگان جایزه های دولتی اعلان نشده است، ولی آوازخوان شناخته فرقت سعیدزاده خبر داد که همسر هنرمندش لوهیره بانو سزاوار عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 25 آگوست سال 2022 از بازداشت 2 جوانزن در دوشنبه با اتهام قلابی با خانه‌های مردم خبر داد. از جمله به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه فردوسی با عریضه مرد 35 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که شخصان نامعلوم با روی فریب به باوریش در آمده خانه استقامتیش واقع در کوچه زرفشان شهر دوشنبه را به اجاره گرفته غیر قانونی حجت‌های قلبکی نموده به مبلغ 220,000 سومانی نرخ‌گذاری کرده فروختند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 72 ساله و 2 زن 32 و 28 ساله ساکنان شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت قلابی دستگیر کرده شدند. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی مذکور
با عریضه مرد 28 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که مهیا نام شخص با راه فریب به باوریش در آمده از او خانه به اجاره گرفتهش واقع در کوچه سویلی شهر دوشنبه رو به مبلغ 170,000 سومانی نرخ‌گذاری کرده خانه را به دیگر نفر به مبلغ 140,000 سومانی غیر قانونی فروخته است. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی زنان 32 و 28 ساله در بالا ذکر گردیده همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت قلابی دستگیر کرده شدند. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. 22 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 20:35 دقیقه راننده автомашین تمغه مرسدس بنز ایوبوف دلشاد سال تولدش 2000 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در کوچه رودکی پایتخت به автомашین تمغه اوپل استرا تحت اداره پیروف مصطفی سال تولدش 1988 ساکن شهر دوشنبه برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه مرسدس ایوبوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده. راننده автомашین تمغه اوپل استرا پیروف جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 22 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 20:00 دقیقه راننده автомашین تمغه واریو روزیخزاده تویخانی سال تولدش 1991 ساکن نویه مشچو هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت ولایت سوخت در راه ماشینگرد نویه ورزوب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد شریف ظاهر سال تولدش 1972 ساکن نویه ورزوب را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر شریفوف جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 23 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 13:03 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل زفیره سفروف سراج‌الدین سال تولدش 1992 ساکن نویه حمدانی هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه کولو واقع در جماعت دیوت سه بستون به خطری حرکت راه را رعایت نکرده به سمت مقابل راه برآمده به автомашین تمغه اوپل استرا تحت اداره رحمت الله تقوی مراد سال تولدش 1971 ساکن نویه بلجوان برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه اوپل استرا رحمت الله در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافران داخل автомашین مذکور قربانوف فیض‌الدین سال تولدش 1981 ساکن نویه بلجوان و نبی و صباحت سال تولدش 1989 ساکن نویه دنغره جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.